الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم بھائیوں، آج ہمارے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کے مشہور علماء اور دعات موجود ہیں. اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سنہرا موقع عطا کیا کہ ہم مشائخ سے مستفید ہو سکیں. میرے بھائیوں، آج ہمارے درمیان الحمدللہ بریدہ کے مختلف جالیات سے ہمارے مشائخ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. وقت کافی ہو چکا ہے، میں زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے اب میں بڑے بھائی فیض الشیخ عبدالاحد المحمدی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ شیخ محترم آج اپنا جو ہے نصیحتی اور جو ہے تعلیمی خطاب شروع فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. حضرات گرامی، میرے معزز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور ہمارے علماء کرام، اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت اپنے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمیں صرف کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس کا حکم دے اسے مان لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی یہی ڈیوٹی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی. امت محمدیہ ساری کی ساری جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے. جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ صحابہ نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ ومن یابا، میرے آقا یہ بتاؤ بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ. جو میری اطاعت کرے گا، میرے طریقے پر چلے گا، وہ تو جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا. جو میری نافرمانی کرے گا، منمانی کرے گا، اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر. میں آج آپ کے سامنے تھوڑے سے وقت میں یہ بتلاؤں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے رسول ہیں، نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آپ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، کیا حق بنتا ہے، ہمیں آپ کے تئیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلا حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ نے جتنی باتیں بھی بتلائی ہیں اس کو سچا جانے، کہیں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ محسوس نہ کرے، چاہے وہ بات ہماری سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے. جتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے وہ بالکل صحیح ہے. اگر آپ کو رات دکھ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ دن ہے تو وہ دن ہے، وہ رات نہیں ہے. اس طرح پکا اور سچا ایمان
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और नबूवत पर हमारा होना चाहिए। और यही इस उम्मत से यही मुतालबा है। मैं मिसालों के जरिए थोड़ी बात बतलाऊंगा। एक सहाबी है हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी एक बात जिक्र करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक बत्तू से घोड़ा खरीदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम घोड़ा पीछे लेकर के आओ, मैं आगे चल करके पैसा देता हूँ। चलते हुए बीच में किसी ने भाव चढ़ा दिया, दाम ज्यादा लगा दिया। उस आदमी का दिल बदल गया। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी कि अरे भाई घोड़ा खरीदोगे कि मैं बेच दूं किसी के हाथ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद इब्ताअतुका, ऑलरेडी ये घोड़ा मैं खरीद चुका हूं। उसने कहा नहीं, आपने घोड़ा नहीं खरीदा है। अगर घोड़ा खरीदा है कोई गवाही लाओ। गवाही तो कोई नहीं थी आपके पास, तू मैं हुई। इतने में एक सहाबी हज़रत खुज़ैमा बिन साबित वहां पर पहुंच गए। वो आदमी कह रहा है कि आपने घोड़ा नहीं खरीदा है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैंने खरीदा है। उसने कहा कि अगर खरीदा है तो गवाही लाओ। खुज़ैमा बिन साबित ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा खरीदा। अजीब बात है, खुज़ैमा तो वहां नहीं थे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुज़ैमा को बुलाया और कहा बिमा तशहदु या खुज़ैमा तुमने गवाही क्यों दे दी? किस बेस पर दी? तुम तो उस महफिल में थे नहीं जब मैंने घोड़ा खरीदा था, तब तुम नहीं थे, तुमने गवाही क्यों दी? फ़क़ाल खुज़ैमा बितस्दीक़िका या रसूलल्लाह, हम आपको सच्चा जानते हैं, आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आपने दीन की सारी बातें गैबियत हमको बताई, हमने कुछ नहीं देखा। तो जब आप कहते हो कि हमने घोड़ा खरीदा तो मैं गवाही देता हूँ कि आपने घोड़ा खरीदा। ईमान, आप पर ईमान इतना पक्का और पुख्ता हो कि कहीं किसी हाशिए में शको शुबहा ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुज़ैमा को एक खुसूसी सर्टिफिकेट दिया और कहा आज के बाद से जहां दो गवाहों की जरूरत है और दो गवाह चाहिए, खुज़ैमा अगर अकेले गवाही देते हैं तो मैं एक खुज़ैमा की एक गवाही को दो गवाहों के बराबर करना। ये ईमान, तस्दीक, अल्लाह के नबी ने जो बात कही वो सच्ची है। अगर हम आपकी बात को सच्चा मान लें तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। होता क्या है, हम बातें सुनते हैं लेकिन मतलब यकीन नहीं करते। जन्नत जहन्नम की बातें सुनते हैं पर उतना यकीन नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मुकदमा आया। एक सहाबी आए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, दीवार मेरी सही हो नहीं रही है। ये एक साहब का खजूर का दरख्त है, ये अगर मुझे बेच दें, मुझे दे दें तो मैं अपनी दीवार सही कर लूंगा। बहुत मैंने कहा वो बेचना नहीं चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी उस आदमी को बुलाया, कहा ये आदमी अपना घर सही करना चाहता है, तुम उसको खजूर दे दो। उसने नहीं, बात बद्दू होते थे थोड़े सख्त, तो नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि तुम वो दरख्त उसको दे दो, मैं तुम्हारे लिए बेनखलतिन फिल जन्नह का जन्नत में खजूर के दरख्त की जमानत देता हूँ। वो खजूर का दरख्त दे दो, एक खजूर के दरख्त मैं तुम्हें जन्नत में गारंटी देता हूँ। नहीं दिया। उसी महफिल में बैठे थे अबू दहदा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये तस्दीक की बात यहाँ तक है। उन्होंने ले लिया जन्नत, उस सुने बस उन्होंने सोचा ये जन्नत हो। गए उस आदमी के पास जिसका वो पेड़ था, जो देना नहीं चाहता, कहा ऐसा करो ये पेड़ मुझे दे दो। कहा क्यों? कहा मेरा एक मजरा है, पूरा मजरा खजूरों का बहुत बड़ा बाग, वो तुम पूरा ले लो, मुझे ये एक खजूर का पेड़ दे दो। उसने दे दिया। अल्लाह के नबी पास आए, कहा अल्लाह के नबी अब मैंने वो पेड़ ले लिया है और आप वो तरफ जो चाहे। कहा कैसे? कहा पूरा मजरा मैंने अपना खजूरों का दे दिया। अल्लाह के नबी बहुत खुश हुए और कहा कम मिन इज़्क़िन रदाहिन ले अबी दहदा फिल जन्नह, ऐसे बेशुमार खजूरों के दरख्त फलों से लदे हुए अबू दहदा के लिए जन्नत में मुंतज़िर। तो ईमान और तस्दीक पहला हक हमारे मुस्लिमों में कि जितनी बातें आपने हमें बताई हैं, सही सनद से जो बातें हम तक पहुंची हैं, वो सारी की सारी हम सच्ची जाने। कोई मौलवी, कोई पीर, कोई फकीर अगर आपको बहकाता है तो वो बात उसकी सही नहीं हो सकती। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है तो टूट जाता है, खलास। अब उसमें किसी पीर, किसी फकीर, किसी मौलवी की अकलियात उसमें नहीं चलेगी। आप मान लें
अल्लाह के नबी के सहाबा ने जब आपसे पूछा अन तवज्जो मिन लुहुमिल गनम, क्या हम बकरी का गोश्त खाकर वुजू करें? कहा इंशाअल्लाह, चाहो तो वुजू करो, वुजू से नहीं टूटता है, चाहो कर लो। तवज्जो मिन लुहुमिल इबिल, ऊंट का गोश्त खाकर वुजू करें? कहा नअम, कहा यानी वुजू टूट जाए। तो चाहे वो अकीदे का मसला हो या मसाइल, तमाम बातों में जो बात अल्लाह के नबी ने कही है, पहला हक है कि आप पर ईमान लाएं और उस तस्दीक करें। मेराज की तस्दीक जैसे अबू बकर सिद्दीक ने की, एक रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस से खाने काबा से बैतुल मक़दिस गए, बैतुल मक़दिस से अल्लाह से मुलाकात की, सातों आसमानों के सैर किया, जन्नत देखा, जहन्नम दिया, और रात के कम ही हिस्से में फिर वापस आ गए। सुबह जब सबको बताया तो सब मजाक उड़ा रहे थे, ये झूठा है, ये झूठा। अबू जहल पहुंच गया अबू बकर सिद्दीक के पास कि चलो इनसे पूछ कर कहते हैं। कहा तो ऐसा हो सकता है कि एक ही रात में कोई ऐसा काम होकर निकाल नहीं सकता। कहा तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करें। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करें, बिल्कुल सच है, ये तो छोटी बात है, इससे भी ज्यादा मुश्किल बातों को मैं सच कहता हूँ। इसलिए अबू बकर बने सिद्दीक। खुज़ैमा अगर ऐसे बने कि उनकी गवाही 2 गवाहों के बराबर, तो अबू बकर तो सिद्दीक की सर्टिफिकेट अल्लाह के रसूल ने अबू बकर। दूसरा हक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है, आपसे हम मोहब्बत करें, कि जो जिसका सबसे ज्यादा दौरा है और जो कुछ होता है, मोहब्बत। अल्लाह के नबी से मोहब्बत कैसी? अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से, बीवी बच्चों तमाम से बढ़ करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत, जुबानी नहीं, हकीकी मोहब्बत। आपकी जान दांव पर लगी हो, आपका माल दांव पर लगा हो, आपका मसला रस्म रिवाज एक तरफ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात एक तरफ हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में का कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसकी औलाद से, उसके माँ बाप से और तमाम से बढ़कर के महबूब ना। तुम कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा के आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाता है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व इख्वानुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। सुनो, अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई बंद, तुम्हारी बीवी शौहर, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा कबीला, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारे घर, ये तमाम चीजें अगर अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से ज्यादा प्यारे हैं, अल्लाह की राह में जिहाद और जद्दोजहद से ज्यादा प्यारे हैं, तो अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। और अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह के रसूल का दूसरा हक हमारे ऊपर ये कि सारी दुनिया एक तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। आप देख लें, हजरत खुबैब बिन अदी को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का एक गिरोह भेजा था तबलीग के लिए, सबको कत्ल कर दिया धोखे से काफिरों ने। 2 सहाबी बचे, एक काफिर ने पकड़ा और अपने बाप के कत्ल के बदले उसको जो है कत्ल किया, और खुबैब बिन अदी को ले आए मक्का में, मैदान तनईम में जहां मस्जिद आयशा, वहां ला करके पूरे मक्का वालों को के सामने उनको सूली दी जानी थी। खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब लटका दिया गया और जब कत्ल की बात आई तो किसी ने सवाल किया, ए खुबैब ये बताओ, अब तो तुम्हारा दिल ये कहता होगा कि तुम्हारी जगह पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सूली दे दी जाए और तुम कैसे कैसे बच जाओ, कम से कम आखिर में तो ये तमन्ना हुई। खुबैब ने कहा, नहीं बेवकूफ, तुम नहीं समझते, तुम ये कहते हो कि मैं बच जाऊं, अल्लाह की कसम मैं तो ये भी नहीं गवारा कर सकता कि मेरे नबी के पांव में कांटा चुभ जाए और मेरी जान बच जाए, कभी नहीं हो सकता। ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा भी चुभ जाए। उहद का मैदान है, 70 सहाबे कराम शहीद हो चुके हैं। हजरत हमजा भी उसी में शहीद हुए, मुसाब बिन उमैर भी उसी में शहीद हुए। एक सहाबिया, इब्न हिशाम ने अपनी सीरत लिखा, एक सहाबिया कबीले बनु दीनार की, वो निकली, चूंकि मशहूर हो गया था कि अल्लाह के नबी को भी कत्ल कर दिया गया,
وہ نکلی اللہ کے نبی کی خیریت لینے. انہیں بتایا کیا؟ تمہارا شوہر بھی قتل ہو گیا. کہ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہارا باپ سب قتل ہو گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ کہا وہ خیریت سے، کہا مجھے دکھاؤ. اللہ کے نبی کے سامنے پہنچتی ہے، کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے. میں بھی، اولاد بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز. تو دوسری سب سے بڑا حق اللہ کے نبی کا ہمارے پر کیا ہے؟ ہم آپ سے حقیقی محبت کریں، اور جان سے بھی بڑھ کر کے. عمر فاروق کے ہاتھوں میں اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، چل رہے. عمر فاروق کتنا خوش نصیب اپنے آپ کو محسوس کریں. مارے خوشی کے عمر نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں، الا من نفسی، سوائے میری جان کی. اللہ کے نبی لا حتی اکون احب الیک من نفسی، نہیں عمر تمہاری یہ بات غلط ہے جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. عمر نے فوراً کہا کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر، اے عمر یہ اب ایمان کی بات، اس کو ایمان کہتے. ساری دنیا ایک طرف، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ آپ کی اتباع، آپ کے حکم کی تعمیل. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول تمہیں دیں جو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ یہاں پر کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ ادائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن چکائے. ذرہ برابر سوچنا بچارنا نہیں ہے. جہاں آرڈر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پر گردن جھک گئی. یہ جو ہے اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام اپنے تمام اختلافات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. آپ جو فیصلہ کرتے تھے وہی فیصلہ حتمی ہوتا تھا. قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں تجھے اپنا جج نہ بنا لے، تجھے اپنا فیصل نہ بنا لے. پھر تو جو کچھ بھی فیصلہ کر دے اسے من و عن مان لے، ذرہ برابر کہیں جھجک نہ محسوس کرے. تو یہ اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے. آپ صحابہ کرام کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا سو صحابہ نے اسی ٹائم کر لیا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے سنا کہ فرض نماز کے علاوہ جو شخص دن بھر میں 10 یا 12 رکعات آگے پیچھے کی سنتیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. وہ دن ہے کہ آج تک ہم نے سنن رواتب کو نہیں چھوڑا. تو اللہ کے نبی کی اتباع. حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں اللہ کے نبی کی محفل میں، صحابہ کرام آپ کی باتیں سن رہے ہیں. کچھ لوگ کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود محفل تک پہنچنے سے پہلے وہیں پیچھے بیٹھ. یعنی آواز آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف، اس کو کھڑ میں جانے دو. مولوی صاحب نے جو بات کہی وہ صحیح، ہمارے گھر میں جو رسم و رواج ہے وہ صحیح، پیر صاحب نے جو بات کہی وہ صحیح. نہیں، اتباع. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اولی الامر کی، حاکم کی یا اپنے امیر کی اطاعت کرو. لیکن اگر اختلاف پڑ جائے تو معاملہ پلٹا دو قرآن کی عدالت میں، محمد رسول اللہ کی عدالت میں. یہی بہترین بات ہے تمہارے لیے، اسی میں بھلائی. اس میں ہم اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہمارا عقیدہ کیسا ہے؟ قرآن کے مطابق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈر دیا وہ ایسے ہیں یا نہیں ہے؟ اس پر ہم کو غور کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ کی طرف سے دفاع کریں، آپ کی مدد کریں. اللہ کے نبی حیات تھے تب بھی اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے. آپ کی وفات ہو چکی تو آپ کے دین کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنی جان کی قیمت نہیں سمجھتے تھے. نبی پاک کی دفاع میں
ہر وقت تیار رہتے تھے. ہجرت کے موقع پر آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ کیا جانثاری پہلے سے اٹھ کر کے خار صاحب کرتے ہیں. راستے میں ابو بکر صدیق کبھی ادھر کبھی آگے کبھی پیچھے. اللہ نے کہا ابو بکر یہ کیوں آگے پیچھے ہو رہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خدشہ ہوتا ہے آپ پر دائیں سے حملہ ہو سکتا ہے، میں دائیں آ جاتا ہوں. مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ ادھر سے میں چاروں طرف سے آپ کو حفاظت میں رکھنا چاہتا ہوں. جناب محمد رسول اللہ ایک رات مدینہ میں دشمن کا خوف محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں کون ہے جو آج کی رات میری پہرے داری کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. ابو طلحہ پہنچ جاتے ہیں گھوڑے پر سوار کھنکتی تلواروں کے ذریعے اور گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول سوئے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراٹے کی آواز لے لیا. جنتی لوگوں نے دفاع اللہ کے نبی کو آنچ نہیں آنا چاہیے. بدر کا میدان ہے، پہلی بار کفار سے لڑائی ہے. اللہ کے نبی مشورہ لے رہے ہیں صحابہ سے کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا کیا جائے. صحابہ نے جو مشورہ دیا علامہ حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شاہ نامہ میں منظوم کیا. اس کے 2-3 اشعار مجھے یاد ہیں. اس میں انہوں نے لکھا کہ ابو بکر و عمر نے عرض کی ہے ہادی دورہ ہمارے جان مال اولاد سب کچھ آپ پر قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. نبی کا حکم ہو تو پھانس جائے ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دے. نعرہ اللہ اکبر. اللہ کے سزم کا چوتھا حق ہمارے اوپر یہ کہ ہم آپ کی طرف سے دفاع کریں. آپ نہیں ہے آپ کے دین کا دفاع کریں، دیوار بن جائیں. یہ نہیں کہ دین بدنام ہو رہا ہو اور آپ خاموش بیٹھے رہے. اس کے خلاف اس کے دین کے حفاظت میں لکھیے، پڑھیے، بولیے، پرامن طریقے سے اپنی بات رکھیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے. ایسے ہی 5واں حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ آپ کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم یہ ہونا چاہیے. کہیں کوئی گستاخی، کوئی آپ کی شان میں ذرہ برابر اگر آ گیا تو ہمارا ایمان ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم آپ دیکھیں قرآن پاک کہتے ہو تو عزروہ تو اقروہ. آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ رکھو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. حضرت ضحاک غالباً صحابی کا نام ہے، ان کی آواز تھوڑی تیز، میں ایسا آدمی ہوں میری بھی آواز تھوڑی تیز رہتی. ان کی آواز تیز کہ قرآن کی جب آیت ہوتی کہ اگر آواز تیز ہو گئی نبی کے آگے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑا، گھر میں دروازے میں بند کر کے روتے. ایک بار اللہ نے کہا کہ وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا میں پتہ کر کے آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا تو بیٹھے ہوئے رو رہے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا قرآن کہتا ہے کہ اگر نبی کی آواز پر تمہاری آواز تیز ہوگی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. میں تو گیا جہنم میں، میری آواز تو تیز ہے اس لیے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل. تو یہ ہوتی ہے. اور آج آواز تو چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہمیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر کا رسم و رواج یہ ہے، ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب فلاں کہتے ہیں. ایک صاحب مسجد میں آئے، تقریباً 8 منٹ باقی تھے مغرب کی نماز جماعت کھڑی ہونے میں وہاں نماز پڑھاتا تھا. 8 منٹ تقریباً باقی تھے، آئے باقی تک نماز کی متوقع پرہیزگار دے آ کر بیٹھ گئے. ہم نے کہا اٹھو 2 رکعت نماز پڑھ لو. انہوں نے کہا نہیں مغرب سے پہلے 2 رکعت نہیں. ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. مسجد میں جاؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرو. اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب مغرب میں جاتے تھے تو لوگ اس قدر سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے کھمبوں کے ساتھ کہ کئی لوگ ایسے سمجھتے جماعت ختم ہو گئی. اس نے جان تو کیا کہا؟ میری اپنی بات ہے. کہا بھائی میں جانتا ہوں اللہ کے وسلم کی حدیث صحیح ہے، صحابہ بھی ایسا کرتے تھے لیکن میں نہیں کر سکتا، میں تو حنفی. سب کچھ یہاں آواز نہیں اونچی کر سکتے، یہاں آپ نے پورا جوتا مار دیا اللہ کے وسلم کے حکم کو اور صحابہ کرام کے عمل کو. غزوہ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح کی بات چل رہی تھی، عروہ بن مسعود آئے صلح کے لیے. جب دیکھا اللہ کے نبی کی تعظیم، آپ کا ادب و احترام، حیران ہو گئے.
कुफार मक्का से जाकर कहा जानते हो किससे तुम्हारा साबका है? मैं अभी देख करके आया हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैंने अल्लाह की कसम मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है। किस तरह के दरबार में मैं गया हूँ? कैसर के दरबार में गया हूँ। कोई दरबारी अपने बादशाह की उतनी ताजीम और एहतराम नहीं करता जितना मोहम्मद के साथ मोहम्मद का। वो थूक देते हैं तो उनका थूक जमीन पर नहीं गिरता। वो अगर वजू का पानी छोड़ते हैं उन लोटे में, उसको लेने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। अगर कोई हुक्म देते हैं तो टकरा जाते हैं लोग उनको हुक्म पर अमल करने के। ये ताजीम थी। और बात करते करते वो गुरबा बार बार अल्लाह के रसूल की दाढ़ी के पास हाथ होता था। मुगीरा बिन शुबा अपनी तलवार लेकर खड़े थे, उस तलवार के दस्ते से उसके हाथ को मारा और कहा आखिर यदका अन लहद रसूलिल्लाह, अल्लाह नबी की दाढ़ी चाहता था। ये एहतराम, ये अदब, ये ताजीम। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अबू सुफियान की बेटी, अल्लाह के नबी उनकी बीवी, हज़रत मुआविया की बहन। अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए, मदीना गए हुए थे अपनी बेटी के पास। जब अबू सुफियान दाखिल हुए घर में, उम्मे हबीबा ने बिस्तर लपेट दिया अल्लाह के नबी से। पूछा अबू सुफियान ने बेटी क्यों लपेटा? क्या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं है? कहा नहीं, तुम इस बिस्तर के काबिल हो, तुम काबिल कुछ नहीं कर। बिस्तर की ताजीम, दाढ़ी की ताजीम, आवाज की ताजीम, और हम पूरी सही सही हदीसों का इनकार करके मौलवी पीरों और फकीरों और रस्म रिवाज में फंस करके साहब सिर्फ अंगूठा चूम करके चाहते हैं कि जन्नत ले। ऐसा नहीं होगा। अदब और एहतराम सही तरीके पर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा हक हमारे पर है कि आप पर कसरत से दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आम हालात में ख़ुसूसन जुमा के दिन अल्लाह ने फरमाया कि जुमा के दिन ख़ुसूसी तौर पर मेरे ऊपर दरूद भेजो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। ये सुन्नत है, मुस्तहब है, और अगर नाम आ जाए तो वाजिब है। अगर आप नहीं दरूद भेजेंगे तो आप गुस्ताख, आप मुजरिम होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मिंबर से उतरे, 3 बार आपने आमीन कहा था। साहबा ने सवाल किया आपने आमीन क्यों कहा? 2 बात दूसरी है। तीसरी बात ये कहा जिब्रील मेरे पास आए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, नामुराद हो जाए, जिस ज़िक्र ताइंदो फलम युसल्ली अलैह, जिसके सामने आपका नाम आए और आप पर दरूद सलाम न। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये छठा हक है कि आप पर दरूद सलाम कसरत से। 7वां हक है कि आपके दोस्तों से, आपके सहाबा से, आपके अहले बैत से दोस्ती रखें, मोहब्बत करें, और जो उनके दुश्मन हैं उनसे ऐलान बरात, चाहे वो शिया हो, चाहे वो रवाफिद हो, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहते हुए असहाब कराम की मुखालफत करें, अमीर मुआविया से दुश्मनी करें, अमर इब्न आस के शान में गुस्ताखी करें, मुगीरा बिन शुबा की शान में गुस्ताखी करें, उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी करें। हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह के नबी के जो असहाब हैं उनसे मोहब्बत, और जो उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं उनसे ऐलान बरात, चाहे वो अपने आप को अहले सुन्नत का बड़ा मुफक्किर शुमार करें, चाहे वो रवाफिज़ हों। साहबा से दोस्ती तो दोस्ती, साहबा से दुश्मनी तो दुश्मनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मेरे असहाब की कीमत वो है कि अगर तुमने का कोई खुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे तो मेरे साहबा ने जो एक मुद जो खर्चा किया ना, उस एक मुद का आधे मुद के सवाब नहीं पहुंचे। उन आंखों ने मोहम्मद रसूल के चेहरे अनवर का दीदार किया, हालत ईमान में दीदार किया है। उन आंखों ने अल्लाह के रसूल के साथ ईमान की हालत में आपको देखा है। वो आंखें वो हैं जो बैत रिज़वान में 1400 सहाबा मैदान सबको अल्लाह ताला ने बख्श दिया। ग़ज़वे बदर में जो सहाबा थे सबको बख्श दिया। न जाने कितने सहाबा को अल्लाह के ज़मीन पर चलता हुआ जन्नत गए। और हमारा एक मौलवी, हमारा कोई पीर, हमारा कोई अमीर जमात, हमारा कोई मुफक्किर उठ करके सहाबा किराम पर तनकीद करता है और हम चुप रहते नहीं। हम अगर तुम ऐलान बरात उससे करते तो हम तुम्हें भी तुमसे भी ऐलान बरात करते। तो अल्लाह के नबी के सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत और उनसे दुश्मनी करने वालों से दुश्मनी और बराअत का ऐलान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8वां हमारे ऊपर है कि हम आपके दीन के नशर इशाअत करें। मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं, आप अपने बात तक पहुंचाएं। ये मेन ड्यूटी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारी ड्यूटी यही है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। मैदान अरफात में 1 लाख सवा लाख से ऊपर साहबे कराम की मौजूदगी है। अल्लाह के नबी का वो आखिरी और पहला हज है। उसके 3 महीने बाद आप इस दुनिया से चले गए, अल्लाह का दीन मुकम्मल हुआ। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, उसी अरफात में आयत नाज़िल हुई। आपने साहबे कराम से
تبلیغ اور نشر اشاعت کی بات ہے. آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ انتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون، اے میرے صحابہ کرام تم سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا میرے بارے میں کہ میں نے دعوت و تبلیغ کا کس قدر بات کی تو تم کیا کہو گے. دیکھ نبی اللہ خیر النبی خیر البشر خاتم جنت کا گیٹ کھلوائے، اس کے باوجود بھی احساس ذمہ داری کا یہ حال ہے دعوت و تبلیغ کا کہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم کہیں گے کہ قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے امانت ادا کیا امت کے ساتھ خیر خواہی کی. اللہ کے نبی خوش ہو گئے، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، تین بار اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گوارا اللہ گوارا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرا دل پہنچا. آپ یہاں جو باتیں سن رہے ہو آپ کتنوں تک پہنچاتے ہو اپنے گھر میں اپنے بھائیوں میں، یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو. نظر اللہ عمران سمع مقالتی ثم بلغا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے جو میری حدیثیں سنے پھر دوسرا تک بات پہنچائے. اور آخری بات اللہ کے نبی کا ہمارے پر حق یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کا آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو پہچانیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں. اور اس وقت سیرت میں اردو کی سب سے بہترین کتاب آپ کے سامنے ہے الرحیق المختوم. الرحیق المختوم اگر کہیں ملے تو ضرور پڑھیں. اور آپ کے استاد ہمارے ساتھی شیخ ممتاز ہارون صاحب کی بھی ایک کتاب ہے سیرت پر، کیا نام سے اس کا، مختصر سیرت. یہ سب اسی کی کڑی ہے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے دوست شیخ راز الدین صاحب کی بھی ایک کتاب ہے سیرت پر، کیا نام شیخ، سوال جواب سیرت پر. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کرنے کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پر یہ حق ہے کہ ہم یہ تمام کام کریں. صرف انگوٹھا چوم کر کے اور میلاد منانے سے جنت نہیں ملے گی. آخری بات پھر وہی بات کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کی جو انکار کیا. صحابہ نے پوچھا کون انکار کرے گا، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. دلائل سے مزین اور مغز خطاب سماعت کیا. میرے بھائیوں شیخ محترم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتلائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق شیخ نے بتایا ایمان اور تصدیق. اور ہم نے شیخ سے حدیثیں سنی اور صحابہ کرام کس طرح سے آپ وسلم کی تصدیق کرتے تھے اور کس طرح سے آپ پر صحابہ کرام کا ایمان تھا. شیخ نے احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا. صحابہ کرام کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، صحابہ کرام کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا جذبہ صحابہ کرام میں تھا. شیخ نے میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم خطاب جو ہے کیا. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس خطاب کو جو ہے بار بار سنیں. ہم نے سنا ہے ابھی اور الحمدللہ یہاں پہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ہمارے زاہد بھائی اور فیس بک پر بھی مشائخ نے جو ہے لائیو کیا ہے. میرے بھائیوں یہ خطاب جو ہے سننے کے لائق ہے. اس کو ہم بار بار سنیں، خود بھی سنیں اور احباب میں بھی جو ہے اپنے جو چاہنے والے ہیں آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے جو بھائی ہیں، آپ کے دوست و احباب ہیں، ان تک بھی اس خطاب کو پہنچائیں. میرے بھائیوں کیونکہ ہم دعوت تو خوب کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ جو ہے استعمال کرنے نبی پاک سے محبت کے لیے کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، جو کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ درست ہیں یا نہیں درست ہیں، لیکن ہم دعویٰ بہت کرتے ہیں اور نعرے ایسے لگاتے ہیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے ہم سے بڑا محب رسول کوئی نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں ہم کہتے کچھ ہیں اور ہمارا عمل کچھ اور اس کے برعکس نظر آتا ہے. تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے دروس اور محاضرات میں شریک ہوں اور اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر ان سے ہم استفادہ کریں اور ہم ان سے سیکھ کر کے میرے بھائیوں لوگوں تک بھی یہ ساری باتیں پہنچائیں. حق بات ہم اگر لوگوں کو پہنچائیں گے، ان پر لوگ عمل کریں گے تو ان کو تو ثواب ملے گا ہی، ہمیں بھی پہنچانے کا ثواب ملے گا. میرے بھائیوں بہت اہم باتیں شیخ محترم نے آج جو ہے ہمیں بتائی ہیں. اب میں قبل اس کے کی سوال و جواب کی نشست ہو، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں آپ سوالات اپنے ذہن میں رکھ لیں، یا آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال مطلب نوٹ کر کے رکھ لیں. ابھی انشاءاللہ
جو ہے پہلے جو ہے ہمارے شیخ عدنان صاحب کا جو ہے تھوڑا سا مکتب جو جالیات ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس سے ہم کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں اور مکتب کے مناشد کتنے جو ہے اہم ہوتے ہیں، ان سے متعلق شیخ کا جو ہے مختصر سا اور جامع سا خطاب ہوگا۔ شیخ کے خطاب کے بعد جو ہے پھر ہمارے مشرف، ہمارے مربی اور ہم سب کے استاد جو ہے شیخ فضل الرحمان مدنی صاحب کا جو ہے سیشن ہوگا، جس میں آپ جو بھی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے درس کے متعلق یا کوئی اور اشکال آپ کے ذہن میں ہے اس کے متعلق، تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں ان سوالوں کو۔ اور میرے بھائیوں انشاءاللہ جو ہے پھر مجلس کے آخر میں شیخ کا جو ہے سوال جواب کا سیشن ہوگا، شیخ جو ہے سوال جواب کی نشست ہوگی۔ آئیے ہم شیخ مکرم سے مکتب جالیات کی اہمیت، اس سے کیسے استفادہ کریں اور جو ہے مکتب کی تعلیم کو لوگوں میں کیسے عام کریں، اس کا کیا مقام ہے، شیخ سے ہم سلام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، ابھی شیخ نے آپ سے جو باتیں کی یہ بھی سمجھیے کہ اسی مکتب جالیات کی ایک کڑی ہے اور اسی کا ایک حصہ ہے کہ آپ تک پہنچ کر کے یہ باتیں بتائی۔ سعودی عرب کی خدمات میں سے، جہاں اس کی بہت ساری خدمات ہیں سعودی عرب میں، سعودی عرب کے عمراء، حکماء، ملک یا اور دیگر تمام لوگ جو کام بڑے بڑے پیمانے پہ کیے ہیں، جیسے مجمع ملک فہد قرآن کا اتنا بڑا جو ہے وہاں سے پرنٹنگ پریس مدینہ میں ہے، اسی طرح سے احادیث کی پرنٹنگ کا بہت بڑا وہاں پہ شروع ہوا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے۔ ایسی بہت بڑے بڑے خدمات، ان خدمات میں سے ایک خدمت بہت بڑی جو ہے سعودی عرب کی، یہ مکتب توحید الجالیات ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی شروعات جو ہے جو ہے بریدہ القصیم سے ہوتی ہے اور پورے خلیجی ممالک میں پھیل جاتا ہے۔ سلسلہ شروع ہوا کہاں سے؟ قصیم سے، کہاں سے وہاں تک گیا اور پورے خلیج میں جو ہے پھیل گیا۔ اور اس سلسلے کی اگر آپ دیکھیں گے دعات کی جو پہلی کڑیاں ہے وہ ہمارے سامنے شیخ فضل الرحمان فیضی صاحب ہیں، اسی مرکز توحید الجالیات جو آج وسط بریدہ جالیات کے نام سے معروف ہے، شیخ اس کی سب سے پہلے دعات میں سب سے پہلے دائی ہے، اور وہاں الحمدللہ تقریباً 25 سالوں سے شیخ کام کر رہے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ مکتب توحید الجالیات کی سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تھا اور پھیل گیا پورے مملکہ میں، اور اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، اسی کی ایک کڑی ہے جہاں آپ درس سننے آتے ہیں، ہر ہفتے آتے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جس نے اس چیز کی ابتدا کی ہے وہ آج بھی موجود ہے، وہ زندہ ہے، جن کو شیخ کیا نام ہے؟ شیخ عبدالعزیز الطویجری موجود ہیں۔ جتنے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کی اصلاح ہوتی ہے یا ہوئی ہے، سب کا اجر و ثواب کا کچھ نہ کچھ حصہ ان تک پہنچے گا اور پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ مکتب توحید الجالیات جو قائم کیا گیا ہے، اسی لیے تاکہ جو ہمارے وہ بھائی جو اجانب ہیں، جو دوسرے ملکوں سے یہاں کام کرنے آتے ہیں، دوسرے ملکوں سے روزی روٹی کے لیے یہاں کوشاں ہیں اور پہنچتے ہیں، ان کو روزی روٹی کے ساتھ ساتھ دین کی باتوں کو بھی بتایا جائے، سمجھایا جائے، عقیدے کی بات بتائی جائے، قرآن و سنت کی بات بتائی جائے۔ مکتب توحید الجالیات کھولنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کسی بھی طرح سے دین کا کام آپ تک پہنچا، اور دیکھیں دین کا کام پہنچانے کے لیے ایسے تو نہیں ہے کہ آپ سڑک پر پہنچا رہے ہیں، سڑک پہ بھی پہنچاتے ہیں اور آپ کو بلا کے بھی پہنچاتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اس کے لیے کتنے خرچ ہوتے ہیں، اس کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنے دعات رکھے گئے ہیں، کتنا بڑی 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 بلڈنگیں ہیں، کتنی اوقاف ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ لوگ پیچھے بات کریں گے تو پھر ہم کیا بات کریں گے؟ یہ ہمارے بھائی جو ہے بہت پہلے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے آپ بات نہ کریں، ان کے ذمہ کوئی کام ہے، ان کے ذمہ کوئی کام ہے تو کر لیں، لیکن گفتگو کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکتب توحید الجالیات جس کو آپ آج نیا نام آ گیا جمعیت الدعوہ والارشاد و توحید الجالیات، جمعیہ ہو گیا یہ، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہو، کتنے لوگوں کی اصلاح ہو گئی، کتنے کے عقائد درست ہو گئے،
कितने लोगों ने कुफ्र और शिर्क छोड़ दिया, बिदात और खुराफात छोड़ दी, कितने लोगों ने कुरान सीख लिया, कितने लोगों ने हदीसें याद कर ली, कितने मुसाबके हुए। आप तस्वीर करें पूरे सऊदी अरब में तकरीबन 4000 तकरीबन जालियात हैं। सबसे ज्यादा कसीम, कोई मुझे बता रहा था कि तकरीबन 4000 जालियात, और कसीम में तकरीबन, कसीम में 10-12, अगर आप मंतक़ा पूरा जोड़ ले, सिर्फ बुरैदा में 8-9 है, और अगर पूरे बुरैदा को जोड़ लें आप तो गली गली कूचे कूचे आपको दावत तबलीग का काम मिलेगा और पहुंचाया जाता है। और अल-ऐलान खुलेआम हुकूमत की सरपरस्ती में कोई चोरी छुप के नहीं होता है कि जहाँ फजाइल अमल चुपके से पढ़ रहे हो, हम पहुंच जाए तो बंद करके भाग लेते हैं। ये वो काम नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत का पैगाम इस नहज से, इस तरीके से और हुकूमत की सरपरस्ती में आप तक पहुंचाया जाता है। तो इसका इतना बड़ा फायदा है जिसको आप खुद महसूस करते हो। इसमें कितने लायक लोग, कितने भाई हमारे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कुरान सीखा होगा, जिन्होंने दीन की तालीम मुकम्मल की हुई, कितने लोगों ने हदीसें सुनी होंगी, कितने ऐसे जिनके कानों तक कभी क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल टकराया नहीं, उन्होंने अल्लाह और रसूल की बातें सुनी। और ये बहुत बड़ी नेमत मैं हमेशा कहता हूँ जालियात का, कि आपको आपने घर में बुला करके, बैठा करके, अदब व एहतराम के साथ खिला पिला करके और अल्लाह की बातों को सुना करके और उसके बाद आपको एहतराम के साथ भेज दिया जाता है। बताओ कि पैगाम कहाँ आपको मिलेगा? कितनी यानी इसके कितने लोग हैं जो इसके पीछे लगे हैं, कितना पैसा सर्व करते हैं, और कितने लोग इस मिशन में लगे हुए हैं, किसके लिए? हमारे लिए, और अल्लाह की दावत को, रसूल की दावत को आम करने के लिए। तो मकातिब जालियात के जरिए से बहुत सारे काम हुए। इसी तरह से बहुत सारी किताबें नशर होती हैं इसके जरिए से हुई, बहुत सारे पंफलेट्स, बहुत सारे बुकलेट जो आपको दी जाती है, कभी अकीदे के ताल्लुक से, कभी उम्रा के ताल्लुक से, कभी अहादीस का कोई ज़ख़ीरा, कोई किसी भी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें। और आजकल इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत सारे मकातिब जालियात वाले बैठे हुए हैं, आपको जो कभी नहीं नजर आता था वो भी दावा इलेक्ट्रॉनिया के नाम पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतने लोग हैं कि आप अपने घर में बैठे, आप फेसबुक खोलें, आप व्हाट्सएप खोलें, आप जो है इंस्टाग्राम खोलें, ट्विटर खोलें, आप जो टिकटॉक खोलें, जितने भी ऐप्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ कोई ना कोई दाई, कोई ना कोई शख्स आपको मिलेगा जो आपको अल्लाह रसूल की बातें पहुँचाएगा। कितने लोग ऐसे हैं कि मैं जामे खलील में एक बार गया बुरैदा में, मुझे कानी पकड़ के बैठे, आपको कहीं देखा हो मौलवी साहब? मैंने कहा भाई हो सकता है कहीं देखे होंगे। नहीं, आप समझ में आया, आपको फेसबुक पे देखा हूँ, आप वहाँ पे दर्स अपना जो है जारी करते, नश्र करते हैं। तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारी बातें, हमारा ये पैगाम, जालियात की तरफ से उलमा का ये पैगाम, कुरान और सुन्नत की बात उस गली और कूचे तक पहुंच गई जहां हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा पैगाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, खलीजी माली, बहुत सारे लोग जो हमारी जुबानों को समझते हैं और पढ़ते हैं, जानते हैं, उन तक हमारा पैगाम पहुंच गया। तो इसका अजर किसको जाता है? जिसने इसको कायम किया, जो इसकी सरपरस्ती करते हैं, हुकूमतें हैं, ये सारे लोगों को अल्लाह ताला इसका अजर देगा। और इस तरह से ये वो पैगाम है जो यहाँ से नश्र होता है, इसका बहुत बड़ा फायदा है ये। बहरहाल इसका फायदा ये है कि आप हमेशा आते रहें, अपनी इस्लाह करते रहें, कोई बात समझ में ना आए तो उलमा से रब्ता करें। अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़े मिसाल के तौर पर सुबह है जहाँ 10,000 की आबादी है, अल्लाह ताला ने आपकी हम जुबान का एक दाई, एक आलिम ला करके खड़ा कर दिया। आप किसी के मोहताज नहीं है कि कैसे मैं किसी अरबी से जाके पूछूं कि मेरा ये मसला कुर्बानी का है, अकीदे का है या तलाक का है, तो मैं कैसे पूछूं, कहाँ जाऊं, अकीदे का किससे पूछूं? आप आए और अपने आलिम से रुजू करें, आप फोन करके पूछे मौलाना साहब ये मामला होगा, कैसे होगा? ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है, वरना इसी सऊदी अरब में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे मुकाम पर रहते हैं जहां उनको पता ही नहीं कि नमाज का वक्त हो गया कि नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं कि अजान हुई कि नहीं हुई, उनको यही नहीं मालूम कि जुमा पढ़ी जाती है नहीं पढ़ी जाती। ये अल्लाह का शुक्र है कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसी जगह रखा है कि जहां आप आते हैं, सुनते हैं, अपने ईमान को ताज़ा करते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं और इस तरह से फिर अपने वतन, अपने घर वापस जाते हैं। और ये जान लीजिए कि आपकी इस्लाह, आपके पीछे बहुत सारे लोगों की इस्लाह है।
آپ کی اصلاح آپ کے اہل خانہ، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، یہ سارے لوگ ہیں جو آپ کی اصلاح کے منتظر ہوتے ہیں اور آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ بھی گویا کی حصے داری اپنی ڈالتے ہیں کس میں؟ اس اجر و ثواب میں، کہ آپ نے یہاں سے سیکھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے گھر والوں کو سکھایا، آپ نے ان کو رسم و رواج سے روکا، کفر و شرک سے روکا، بدعت و خرافات سے روکا، پیری مریدی سے روکا، مزارات سے روکا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا. بہت سارے فوائد ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں. جو اپنے طور پر میں نے آپ کے سامنے جو جالیات کے فوائد ہیں. اچھا، ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی بتا دوں ضمناً کہ بہت سارے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ بہت سارے ممالک کے لوگ ایسے آئے جو اسلام دشمن تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے اسلام کو سمجھا، کتابیں پڑھی اور مختلف زبان کے دعات نے ان کو اسلام کو سمجھایا، بتایا، اور پھر وہ اپنے دین کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہوئے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اس سے پوچھیے. تو یہ اسی کا دین ہے کہ اپنے پیغام کو ہم پہنچاتے ہیں. ایک وقت تھا ڈنمارک سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کارٹون بنایا گیا تھا، تو اسی جالیات نے، جو شیخ ہمارے رہتے ہیں جس جالیات میں مرکز توحید الجالیات، جو وسط بریدہ جالیات ہے، وہیں سے نہ جانے کتنی ملیون کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چھپی اور اس کے بعد ڈنمارک بھیجا گیا، اور نہ جانے کتنے لوگ مسلمان ہوئے. آج بھی ہمارے مکتب میں وہ کتاب محمد رسول اللہ کے نام پر ڈنمارک زبان میں ہمارے مکتب میں کئی کارٹون موجود ہیں پڑے ہوئے. تصور کریں آپ کتنی بڑی نعمت اللہ کی. آپ یہاں آتے ہیں، آپ کو کتاب مل گئی بڑی آسانی سے. آپ یہاں آتے ہیں، آپ کو قرآن مل گیا، ترجمے والا قرآن، اردو، ہندی، بنگلہ، جو آپ کو چاہیے ہر طرح کی زبان میں کتابیں موجود ہیں. فائدہ کہ نہیں فائدہ؟ اور ایک فائدہ اور ہے، فری میں عمرہ کر لیتے ہو، نہیں کرتے ہو؟ مکتب جالیات سے عمرہ بھی ہو جاتا ہے، فری بھی ہوتا ہے، پیسہ سے بھی ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تعلیم کے ساتھ عمرہ کرتے ہو، ترتیب کے ساتھ جاتے ہو. عالم معلم جو ہوتا ہے آپ کے بس میں، وہ بتاتے ہوئے جاتا ہے کہ میقات پہ کیا کرنا ہے، ممنوعات احرام کیا ہے، احرام کیسے پہننا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میقات سے چلنا تو کیا کرنا ہے، سفر کے آداب کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حرم میں جا کے کیا کرنا ہے، کیسے طواف، کیسے سعی، کیسے عمرہ کیسے وہ ساری چیزیں. ورنہ عمرہ کرنے والے تو ٹور سمجھ کے جاتے ہیں، گئے اور چلے آئے. کتنے بھی لوگ پیسہ دے دے کے جاتے ہیں، اور پوچھ لو ان سے کہ عمرہ کیسے کیا، تو کتنے آپ کو ملیں گے کہ 7 چکر کے بجائے 14 چکر. بغیر صحیح کے چلے آئے، کچھ بغیر صحیح کے چلے آئے، کچھ بغیر بال مڈوائے واپس آ گئے. یہ مکاتب جالیات کی بہت سارے فوائد ہیں. سے فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو تعلیم قاعدے سے قرآن و سنت کے مطابق دی جاتی ہے، جو آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ نوازا ہے کہ آپ یہاں آئے، قریب میں ہیں، اور آپ باقاعدہ آتے ہیں، احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور بہت ساری برکتیں آپ یہاں سے سمیٹ کے لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور ایسے ہی دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رکھے. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ایسے ہی، یہ ملک والے، یہ کرنے والے، اس کے کرانے والے، اس میں جو لوگ بھی ہیں، سلسلہ یہ جاری و ساری رکھے، تاکہ جو بھی آئے، آج ہم ہیں، کل آنے والی ہماری کوئی نسل ہوگی تو ان کو بھی دین سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملے. آج ہم دائی ہیں، کل کوئی اور آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس سلسلہ سے جاری رکھے جس سے ہماری اصلاح ہو. اس حکومت کے لیے، حکومت سعودی عرب کے لیے، اس کے چلانے والوں کے لیے، ملک کے لیے، ولی عہد کے لیے، سب کے لیے آپ ہمیشہ دعا کریں. بہت خیر باقی ہے، اور اس خیر کو اللہ رب العالمین ایسے باقی رکھے جس کو ہم سب لوگ سمیٹتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے، اور اس پر عمل کی توفیق دے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. بھائیوں، اپنے سامنے شیخ محترم سے مکاتب جالیات، یعنی جس کی ایک کڑی ہمارا یہ مکتب بھی ہے، کیا اہمیت ہے ان مکاتب کی اور کیا فوائد ہیں ان سے، اس بارے میں ہم نے شیخ محترم سے بہت ہی اہم اور ضروری اور جو ہے بہت ہی مفید باتیں شیخ سے سنی. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ ہم اس مکتب کے پروگراموں سے مستفید ہوں، اور اس مکتب سے ہم مستفید ہوں تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ جو ہم سیکھے ہوئے ہیں
वो हम अपने घर वालों को बताएं, अपने दोस्तों अहबाब को बताएं, और जिन तक हमारी रसाई है हम उन तक इन बातों को पहुँचाएँ, ताकि हमारी जैसे इस्लाह हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल करम, उस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल से और तमाम लोगों की जो है इस्लाह हो सके। मेरे भाइयों, अब जैसे कि शेख ने कहा कि मकातिब के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है कि फ्री में जो है हम उम्रा कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हम जानते हैं कि मकतब के दुरूस में जो हाजिर होते हैं, या अगर कोई नया शख्स है जिसने अब तक कोई उम्रा नहीं किया है, कहीं का भी रहने वाला हो, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मकतब ने भी जो है ये जो है ऑफ़र दिया है कि उन्हें हम फ्री में उम्रा कराएंगे, सारी चीज़ें मकतब के ज़िम्मे होंगी। लेकिन जो मकतब में नहीं आते हैं या कई उम्रा उन्होंने कर लिया है, तो उनसे हम रसूम लेते हैं, आप सभी जानते हैं। तो अभी जो 12 अक्टूबर को इंशाल्लाह रेहला मारा जाने वाला है, उसमें 7 सीटें तकरीबन और खाली हैं। जिन्हें जाना है वो आकर के जल्दी से अपनी जो है सीट बुक करा दें। ये अल्हम्दुलिल्लाह शेख ने याद दिला दिया, तो इसलिए मैंने आपको ये बात भी बता दी, ताकि एक साथ जो है सारे काम हो जाएँ। अब मेरे भाइयों, सवाल और जवाब की नशिस्त शुरू होने जा रही है। हमारे मुशीर, हमारे मुरब्बी, हमारे शेख, हमारे उस्ताद हज़रत शेख फजलुर रहमान मदनी हफ़िज़हुल्लाह हमारे सामने मौजूद है। हमारे लिए बहुत ही जो है खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान ये मशाइख मौजूद हैं। मेरे भाइयों, उसी मौके को गनीमत जानते हुए, जैसे कि हमने आज शेख से जो है खिताब समाप्त किया, शेख से हमने मकातिब के जो फ़वाइद हैं उनसे मुतालिक जो है बात सुनी। अब आइए हम सवाल और जवाब जो हमारे जहन में हैं, चाहे आज के दर्स से मुतालिक हो या कोई और जो है सवाल, हम जो है पहले हाथ उठाएं, कौन सवाल करना चाहते हैं वो आपको जो है इजाज़त दी जाएगी और आप जो है शेख से सवाल कर सकते हैं, जो भी आप चाहें सवाल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस तरह के मजलिस से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ दें। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। ये जो आदमी का इंतकाल हो जाता है, खाना खिलाते हैं, सब सही है? शेख ने सवाल कि जो आदमी के वफात से इंसान को इंतकाल करे उसके बाद जो है खाना वगैरह खिलाते हैं, भाई की सुन लीजिए। इनका सवाल है, किसी को वफात के बाद जो खाना खिलाते हैं या चालीसवां 20वां बहुत सारा काम करते हैं, ये सही है कि नहीं? सही बात यह है कि सही नहीं। किसी के घर अगर वफात हो जाती है तो आगे खाना उससे गम से निकाल होते हैं और परेशान होते हैं, दुखर होते हैं और जो है गमनाक होते हैं। खाना पकाना उनको इसलिए नहीं सोचते हैं। इसलिए जिनके घर वफात हो रही हो तो मोहल्ले के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके घर खाना पहुंचा दें, वो लोग खा लें और उनको खिला दें, तसल्ली दें उनको, उनकी ताज़ियत करें। जैसे कि जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला शादी की खबर जब मदीना में आई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्नऊ लिआल जाफ़र ताम फ़इन्नहुम क़द अताहुम मा यशग़लहुम, कि जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला घर के लिए खाना बनाओ, इसलिए उनको ऐसी खबर मिली है जिससे खाना पका नहीं सकते, मशहूर हुए हैं, मतलब पकड़ नहीं सकते। तो होना तो ये चाहिए कि मैयत के घर वालों के लिए खाना बनाकर उन्हें पहुँचा दिया जाए, उन्हें खिलाया जाए, जो मेहमान आए हैं वो भी खा लें, मिट्टी में शरीफ जो लोग हैं। अब इसके बरक्स लोग करते हैं कि वो तो गम से निढाल है, उसको मुकल्लफ करते हैं कि पिज़्ज़ा करें, चैलूम करें और इस तरह से रस्म विश्वा बनाए। सब बेसबूत बात है, इसका से से बचना चाहिए। उम्मीद है कि जवाब आगे हो गया होगा ना? हाँ सवाल मैं जानना चाहता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्म गैब के उठाया या नहीं? सही बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था और किसी भी नबी को इल्म गैब नहीं, जितने अम्बिया आए कोई भी आदमी गैब नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दि गैबा इल्लल्लाह व मा यशऊरुना अय्याना युबअसून। ऐ नबी आप एलानिया तौर पर कह दीजिए कि आसमान और ज़मीन में कोई भी अल्लाह के अलावा गैब नहीं जानता, ठीक है। और बहुत सारी नज़ीरें और मिसालें हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म नहीं। एक मिसाल दे देता हूँ तो बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, ज़ोहर या असर की नमाज़ थी, तो आपने 4 रकत के बजाय 2 रकत पढ़ा। ज़ोहर की नमाज़ कितनी रकत था? 4। असर की 4 रकत, आपने 4 के बजाय 2 पढ़ा, 2 पढ़ा करके आपने सलाम दे दिया।
सहाबा कराम आपके पीछे हैरान है कि आज मामला सफ़र में नहीं थे, आप घर में थे, ठीक है, चार के बजाय आपने दो क्यों पढ़ा दिया, लेकिन आपका मकाम और मर्तबा सहाबा की निगाह में था और आप इज्जत तकलीम करते थे, किसी को जवाब नहीं होती थी सवाल कि ऐसा क्यों। हालांकि जानते थे चार के बजाय दो नमाज होगी, रोश नहीं खड़े होते थे नमाज में, रोश और वास के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हुए और नमाज में क्या करना है सब खड़े होते थे इस तरह से। तो एक सहाबी थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेतकल्लुफ फिजाया होता है, ऐसा कुछ लोग किसी उन्होंने आपसे कहा आपको सिर्फ सलात अब नसीबा या रसूल अल्लाह के रसूल नमाज में कमी हो गई है या आप भूल गए। अल्लाह के रसूल कहा लम अंसा वलम तुक्सर, ना मैं भूला हूँ ना नमाज में कमी हुई। जब आपने ये बात कही कि लम अंसा वलम तुक्सर, ना कमी हुई ना मैं भूला हूँ, तो तमाम लोगों ने कहा बल नसीता या रसूल। अगर नमाज में कमी नहीं हुई है तो मसला है कि नबी की ज़िंदगी में कमी और ज़्यादती का इम्कान था, लेकिन अब तो जो नमाज जितनी उतनी रहेगी उसमें कमी ज़्यादती नहीं है। तो सब लोगों ने कहा बल नसीता या रसूलल्लाह, आप भूल गए। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर 2 रकात और नमाज पढ़ाए। तो इसमें आता है तो इतनी जल्दी थी तो सलाम फेरने के बाद जो है निकल चुके थे, दरवाजे पर पहुँच गए थे, फिर 2 रकात आपने नमाज पढ़ाई। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज वो गए होते जानते कि नहीं भूला है कि नहीं। एक यहूदिया औरत ने आपकी दावत के लिए खाने में जहर मिला दिया, हाँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने लगे तो बाद में आप खबर हुई एक साहब ने खा दिया तो बात हो गई। जहर खाना इस्लाम में हराम। अगर अल्लाह के रसूल मालूम हो गए तो आपको पता होना चाहिए कि जो है जहर आलू खाना है, इसको नहीं खाना है, आपने खा लिया, ठीक है, और उसका असर आपके आखिरी हयात में जब बात हुई आपकी तो आपने फरमाया कि उस जहर का असर नहीं महसूस करना, ठीक है। और बहुत सारी मिसालें हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इत्तिहाम लगाया गया, आप परेशान हुए 1 महीना तक, अगर आप लोग गए होते तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख हमारे शेख मुमताज़ माशाल्लाह सबको नसीहत भी करते हैं, बहुत मतलब इधर से शुरू होते हैं दुआओं पे, जितना इससे होता है अपनी कोशिश पूरी करते हैं। फिर भी हमारे जो दोस्त अहबाब हैं ये जाकर उम्रा, कोई बोलता है मैं छुट्टी जा रहा हूँ इसलिए इधर से टक लगाया, इधर से लगाया, उधर से लगाया, तो बस बोलते हैं हम छुट्टी जा रहे हैं यार, हमारा बीबी नाराज़ होता है, तो इससे ज़रा रोशनी डाल देंगे। हम अपनी छुट्टी की रियायत करते हैं, नबी की सुन्नत की रियायत नहीं करते। हाँ हाँ तो बताओ अभी मोहब्बत के रसूल नहीं सही है। नहीं, उम्रा में जो है 4 बुनियादी चीज़ें हैं। पहला हराम की नियत करना, उसके बाद दूसरा खाने काबा का तवाफ करना, और तीसरा सफा मरवा की सही करना, और चौथा जो है सर के बाल को पूरा उतरवा लेना या मुड़ा लेना, या पूरे सर के बाल को छोटा करवा लेना। मुड़वाना और उतरवा लेना ये अफजल और बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़वाने वालों पर 3 बार रहम मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है और छोटा करवाने वालों पर 1 बार। कुछ लोग वहाँ जाते हैं तो हुज्जत ये बनाते हैं कि मैंने पहली बार उम्रा किया था तो पूरे सर के बाल को मुड़वाया था, अब की बार चंद बाल कटवा लेते हैं, या कुछ लोग बार बार उम्रा करते हैं तो कभी यहाँ कटवा लिया, कभी यहाँ कटवा लिया, सब जो है धोखा नहीं करना चाहिए। आप 100 बार उम्रा करेंगे तो वही काम करना है जो पहली बार, ठीक है। पहली बार उम्रा करते हैं तो 7 चक्कर तवाफ करते हो, दूसरी बार से करते हो नहीं, इसलिए बाल पूरे सर के बाल को करवाना चाहिए या पूरे सर के बाल को करवाना चाहिए, तो शरीर का मजाक नहीं होना जब छुट्टी अगर वो जा रहा है तो तामील मेरा थोड़ा छोटा 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 करवाने का पुराना टकला नहीं है कि सर के बाल को मुड़वा ले, छोटा करवा ले, टकला ना हो छोटा करवा। ठीक है। मेरा सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैदाइश का ये जो मनाते हैं ईद मिलाद, ये जो जुलूस वगैरह निकालते हैं ये सब सही है कि नहीं है? क्या यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इंडिया पाकिस्तान में सब जो जुलूस निकाला जाता है ये सब क्या है? आप ये जानते हैं यहाँ नहीं होता, ठीक है। जी 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 दिन यहाँ से इंडिया पाकिस्तान में बांग्लादेश गया कि वहाँ से यहाँ जी, यहाँ से वहाँ के यहाँ से वहाँ गया, यहाँ नहीं होता तो वहाँ भी होना चाहिए। जी और ये जश्न मनाना, खुशी मनाना सही नहीं है। पहली बात तो कि 12 तारीख को 12 रबीउल अव्वल को हमारे यहाँ जश्न ईद मिलाद नबी मनाते हैं। पहले इसका नाम था 12 वफात, नबी को वफात हो गई और उस पर नबी निकाली, हाँ।
डीजे बजाते हैं। ये दीन का कोई हिस्सा नहीं है। इसके ज़रिए इससे कार्य सवाब समझना, इससे मोहब्बत का इजहार करना, हाँ, या आपकी सुन्नत को जिंदा करना, इसे सब शामिल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई मक्का में और उसके बाद आपको नबी बनाया गया। नबी होने के बाद आप कितना साल जिंदा रहे? 62 कुल उम्र आपकी 60 साल। नबी होने के बाद जो है 23 साल, है ना। कहीं भी साबित नहीं है कि आपने जश्न मनाया हो अपने यौम पैदाइश। उसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर आता है, कहीं भी साबित नहीं। उसके बाद ताबईन का, तबा ताबईन का, बाद में ये जो है 34वीं हिजरी में ये पैदावार हुई और दीन का हिस्सा बना लिया गया। इसलिए जुलूस निकालना, उसमें मर्द वज़न का तबाह इख्तलाफ होता है और जो है ऐसे नातिया कलाम पढ़े जाते हैं जो सिर पर है ना, और ढोलक में बजाई जाती है, डीजे बजाया जाता है, रास्ते रोक दिए जाते हैं, सब इस्लाम में हराम नहीं बनाना चाहिए। नबी की जो से मोहब्बत का इजहार करो तो नबी के जो हुकूक है उनको अदा करो, जिसको मौलाना ने बताया, सबको मोहब्बत करना है ना। अब वो कहते हैं कि फला की पैदाइश पर जश्न होता है तो नबी की पैदाइश नबी ने इस बात को नहीं समझा। आपके सहाबा कराम जो फला आपसे मोहब्बत करते थे उन लोगों ने इसको नहीं समझा। जिनके बारे में, जिन अदवार के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा खैर उन्नास से करने सबसे बेहतरीन ज़माना दीन के एतबार से हमारे सहाबा कराम का है, उसके बाद ताबीन का, उसके बाद तबा ताबईन का, कहीं इसका पता नहीं चलता। उन लोगों ने नहीं समझा, उनको मोहब्बत और अक़ीदत नहीं थी नबी से, इसलिए बचना चाहिए। 10 मुहर्रम को जो ताज़ा निकालते हैं ये सही है गलत? हाँ, 10 मुहर्रम को जो ताज़ा निकालते हैं ताज़िया जी, ये सही है गलत? ये भी गलत। हाँ, ताज़िया क्या है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए बनाया जाता है, मतलब वो ढांचा बनाया जाता है वो, और उस पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। हाँ, उसके सामने सजदा किया जाता है। हाँ, उससे मन्नतें मांगी जाती हैं। सारी चीज़ें हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सारी चीज़ें मांगना चाहिए। शिर्क भी है और ये दीन भी नई चीज़ है ना। मुहर्रम जो है, मुहर्रम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, आप क्या करते थे? रोज़ा रखते थे, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे, ठीक है। और ये मुहर्रम जुलूस निकालना, ढोल बजाना, सब बचना चाहिए। ऐसे पैदाइश जो अल्लाह की सुन्नत थी, किस दिन आपकी पैदाइश हुई? पीर के दिन, सोमवार के दिन। तो अल्लाह के वसल्लम सोमवार के दिन रोज़ा रखते थे, लेकिन रबीउल में नहीं, हमेशा आप रोज़ा उस दिन भी रोज़ा रखो, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यानी पूरे मुहर्रम में, यानी 10 मुहर्रम को जो ताज़ा निकालते हैं सिर्फ रोज़ा है बस, बाकी जितनी भी चीज़ें सब अल्लाह के नबी रोज़ा रखते थे, सहाबा कराम रोज़ा रखते थे, ये सभी ने मिला पानी मिला रहे हैं। वो तो उल्टा ही है, लगाते हैं। हाँ, वो तो 10 मुहर्रम को सबील लगाते हैं। वो करो सबीले पिला रहे हैं, ये उल्टा ही है। दीन बदल चुका है दोस्तों, है ना। उसमें मातम करते हैं, नौवा मातम इस्लाम में हराम है ना। नहीं, किसी भी वफात पर, किसी की वफात 10 मुहर्रम वाले दिन कोयला जलाते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, हाँ, ये छुरियाँ मारते हैं, ये तो छुरियाँ मारते हैं, ये भी हराम है। अपने आप को कत्ल करना, मारना, हाँ? फिर वो अगर सोच लो, वो जिसके ऊपर से गुजर के जाते हैं उसकी सज्जी लगाते हैं तो कहते हैं ये हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की है। अल्लाह ताला से बेनियाज, इसको नफ्स को आज़ाद देना, अल्लाह ताला से बेनियाज। दीन का ऐसा कोई काम नहीं। आप खुद बताएं, संजीदगी सोचो, आग के चलते हैं, छुरियाँ मारते हैं, एक गैर मुस्लिम अगर देखे तो क्या तासुर है? अगर कोई इस्लाम में दाखिल भी होना चाहे तो इस तरह का मंजर देख कर कोई इस्लाम में दाखिल होगा कि ये सब करना पड़ेगा? हाँ? जनाब अलिया, एक शीए से मेरी बहस हो गई, मैंने कहा कि ये चीज़ हराम है, उसकी मेरी झगड़ा हो गई। ये चीज़ मैंने उसको बोला कि हराम है, तुम लोग जाते हो, सारे आते हैं, वो कोई छुरियाँ मार रहे हैं, ये चीज़ अफसोस करो, मातम करो, बस मातम भी ना मातम भी नहीं या करो। ये जो लिमरात तुमिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर अन तस्तहिद अला मरियम तौबा खलास इल्ला अला ज़ौजिन आबाका हस्र व अशरा। अल्लाह के लिए साफ होना है। दुनिया में किसी को वफात हो जाए तो 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाना, गम मनाना जायज़ नहीं है, सिवाय औरत के उसके शौहर की वफात हो गई, उसके
शौहर की वफात हो गई हो तो 4 महीना 10 दिन तक शोक मनाएगी, जबकि किसी के लिए नहीं। कब हुसैन की वफात हुई, कब ये तो 10 दिन घर में बैठते हैं। कब शहीद हुए, जी जी। तो अब तक गम मनाना क्या माना? हराम है। ये 10 दिन घर में जो औरतें बैठ जाती हैं ये भी मातम करती हैं, ये भी हराम है। चारपाई मर देते हैं, ये भी हराम है। इसे वसीयत इख्तियार करते हैं, ये भी हराम है। जज़ाकल्लाह खैर शहना, बारकल्लाह फ़ीकुम। भाइयों, मैं जानता हूँ ये बहुत सारे भाइयों के सवालात बाकी हैं, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि जिसके पास सवालात हैं वो हमारे व्हाट्सएप में भेजें। इंशाल्लाह शेख तक जो है आपके सवालात पहुँचाए जाएंगे और आपके जवाब शेख से इंशाल्लाह लिए जाएंगे और आप तक फिर वापस पहुँचा दिए जाएंगे। अब यहीं पे जो है वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए तमाम भाइयों से मादरत के साथ प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान किया जा रहा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात जो है जुमा को और बुध को जो हमारा प्रोग्राम हुआ करता है उसमें होगी। तब तक के लिए हम आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़मान में छोड़ते हैं। सलाम भाई, आप अपना काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। ज़माने के बाद मैंने आज देखा आपकी खिदमत कि पब्लिक ने सवाल किया। मैं तो चाहता कि लोग सवाल करें, खाली तकरीर सुनकर चले जाए तो मज़ा नहीं। जब आदमी उठता है सवाल करने के लिए तो दिन को समझना चाहता। तो इस सवाल का अंदाज बहुत पसंद आया, बहुत बड़ी बात है। आखिर ये आप लोग यहाँ प्रोग्राम से फायदा उठाते रहिए, नियमत है। आपका नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया शहना, बारकल्लाह फ़ीक। सलाम जज़ाकुमुल्लाह खैर।